الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر او کما قال وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ متاع عام نہیں ہے خسروی و درویشی، متاع عام نہیں ہے خسروی و درویشی، کب ایک شخص میں ہوتے ہیں دو ہنر پیدا، جلال کا پیکر بنا قبا کا ہر پیوند، عمر کے بعد ہوا ہے کہاں عمر پیدا، راہبر عمر مولا عمر، برتر عمر بالا عمر، عرفہ عمر اعلیٰ عمر، افضل عمر اولا عمر، ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا عمر، ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پہ برسا عمر، اور ما بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، ما بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر۔ میرے واجب الاحترام انتہائی محترم مکرم معزز حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستو، آج 19 جون سن 2011 کو سالانہ عظمت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کانفرنس کے موقع پر میں انتہائی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا صاحبزادہ امداد الحسن نعمانی صاحب کو اور ان کے دیگر تمام رفقاء کار کو کہ جنہوں نے ان حالات اور اس دور کی ڈیمانڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عنوان کا انتخاب کیا اور مسلسل کئی برس سے الحمدللہ اس عنوان پر مدح صحابہ، دفاع صحابہ، عظمت صحابہ آپ حضرات کے سامنے مختلف علماء اور شعراء اپنے اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں اور انہیں خراج عقیدت کا سلام کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہمارے پاکستان سے تشریف فرما خطیب ادیب حضرت مولانا عبد الکریم ندیم صاحب اور مفسر قرآن حضرت مولانا انیس احمد بلگرامی صاحب وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ مدلل مفصل گفتگو کریں گے۔ میں چند منٹ آپ کے لینا چاہوں گا مگر توجہ کے ساتھ۔ آج
چونکہ آپ نے میڈیا کے ذریعے دیکھا ہوگا یا کم از کم سنا ہوگا کہ اس دور میں جو واقعتاً میڈیا کا دور ہے، میڈیا کی وار ہے، اصحاب پیغمبر پر تبرات، طعن و تشنیع میڈیا کے ذریعے مختلف ٹی وی چینلز پر کرائی اور کی جا رہی ہے، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ چاہے جس عنوان پہ کانفرنس، سیمینار، پروگرام، جلسے ہوں، تو ہمیں بھی پیغمبر کے ان صحابہ کا کردار، ان صحابہ کی عظمت و رفعت و منقبت کو بیان کرنا چاہیے کہ جن کی قربانیوں کا صلہ اللہ نے ہمیں کلمہ نصیب کیا۔ وہ پیغمبر کے صحابہ کی جماعت جو منتخب شدہ جماعت ہے، جس طرح اللہ نے پوری کائنات میں 1,24,000 انبیاء کی جماعت کو چنا، ویسے ہی سیم ٹو سیم اللہ نے اصحاب مصطفیٰ کی جماعت کو چنا۔ جیسے وہ چنے ہوئے مقدس ترین لوگ تھے، ویسے یہ بھی چنے ہوئے مقدس ترین لوگ تھے۔ اللہ نے جیسے ان کو چنا ویسے ہی ان کو چنا، جو ترتیب وہاں پہ رکھی وہی ترتیب یہاں پہ رکھی، جو سٹائل وہاں پہ رکھا وہی سٹائل یہاں پہ رکھا، کہ جب انبیاء کی جماعت کا انتخاب کائنات کے رب نے کرنا چاہا تو پھر ساری کائنات میں رب کائنات نے جب نظر دوڑائی تو لاکھوں انواع و اقسام کی مخلوقات میں اللہ نے انسانیت کو چنا، اور پھر پوری کائنات کی انسانیت میں سے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کی جماعت کو چنا۔ پھر 1,24,000 انبیاء کی جماعت میں سے اللہ نے 313 رسولوں کو چنا۔ پھر 313 رسولوں میں سے اللہ نے 10 اولو العزم انبیاء کو چنا۔ پھر 10 اولو العزم انبیاء میں سے اللہ نے 4 صاحب کتاب رسولوں کو چنا۔ پھر 4 صاحب کتاب رسولوں میں سے اللہ نے آمنہ کے در یتیم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر ساری کائنات کا امام بنا دیا۔ اب جو انتخاب کا طریقہ اللہ نے یہاں پہ رکھا وہی انتخاب کا طریقہ اللہ نے صحابہ کے لیے بھی رکھا، کہ پوری کائنات کی امتوں میں اللہ نے امت محمد مصطفیٰ کو چنا۔ پھر امت محمد مصطفیٰ میں 1,24,000 کم و بیش اصحاب مصطفیٰ کو چنا۔ پھر 1,24,000 اصحاب مصطفیٰ میں اللہ نے 313 اصحاب بدر کو چنا۔ پھر 313 اصحاب بدر میں اللہ نے 10 عشرہ مبشرہ کو چنا۔ پھر 10 عشرہ مبشرہ میں اللہ نے 4 خلفائے راشدین کو چنا۔ پھر 4 خلفائے راشدین میں اللہ نے یار غار پیغمبر، رفیق کوثر، رفیق جنت، پیغمبر کا وہ حقیقی اصلی ازلی ابدی اور سب سے پہلا یار وفادار پیروکار حبدار جانثار صدیق اکبر کو چن کر نبی کی جماعت کا امام بنا دیا۔ رب کائنات نے، توجہ میری طرف، رب کائنات نے ان اصحاب مصطفیٰ کو چن کر وہ انبیاء کی جماعت کے ساتھ جو مماثلت دی، یہ کوئی غلب نہیں ہے، کوئی غلب نہیں ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کہا گیا۔ میں تو ان صحابہ کا ذکر کر رہا ہوں جن کے لیے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل کہا گیا۔ میں اگر تاریخ کے جھروکوں میں جھونکوں، میں اگر سیر و روایات کو پڑھوں تو مجھے روایات میں ملتا ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کا عکس دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کے چہرے میں دیکھ لو، اگر موسیٰ علیہ السلام کا عکس دیکھنا ہو تو فاروق اعظم کے چہرے میں دیکھ لو، اگر داؤد علیہ السلام کا عکس دیکھنا ہو تو عثمان غنی کے چہرے میں دیکھ لو، اگر عیسیٰ علیہ السلام کا عکس دیکھنا ہو علی المرتضیٰ کے چہرے میں دیکھ لو۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، میں اس عمر کی بات کرتا ہوں۔ کون عمر؟ آج نبی کے صحابہ پر تبرہ کرنے والوں، آؤ تورات اٹھا کے پڑھو، انجیل اٹھا کے پڑھو، زبور اٹھا کے پڑھو، قرآن کی آیات میں ذرا ہوتے لگا کے دیکھو۔ کون عمر؟ وہ پیغمبر کا یار کہ جو زلزلہ آئے اور وہ اپنا درہ دکھائے تو زلزلے رک جائیں۔ وہ پیغمبر کا یار جو ایک چٹ لکھے دریا چل پڑے۔ وہ پیغمبر کا یار جس کے لیے میں اتنا کہوں کہ پوری انبیاء کی جماعت میں ایک آمنہ کا در یتیم ہے جسے رو رو کے مانگا گیا، اور پوری جماعت صحابہ میں ایک عمر بن خطاب ہے جس کو پیغمبر نے رو رو کے مانگا۔ وہ مماثلت بھی فاروق اعظم کے حصے میں آئی، اور وہ پیغمبر کا یار
वो वफादार पैरोकार जिसके लिए मैं इतला कहूँ कि जिसको इमाम अदल कहा गया। मैं पूरी सीरत और किरदार पे आऊँ, लंबी गुफ्तगू हो सकती है, उलमा बैठे हैं, इंशाअल्लाह तफसील और वजाहत आगे चल के बड़े बड़े उलमा करेंगे। मैं फॉर सिंपल सिर्फ इशारा, सिर्फ मैं उलमाए देवबंद का मिजाज और अक्स पेश करना चाहता हूँ। उलमाए हक, उलमाए अहले सुन्नत का वो अकीदा जो असहाबे मुस्तफ़ा के बारे में है कि वो पैगंबर का यार जनाब उमर बिन खत्ताब, जिसको दुनिया ने इमाम अदल माना। मैंने दुनिया का लफ्ज कहा, सिर्फ मुसलमानों ने नहीं, सिखों ने भी माना, सिर्फ मुसलमानों ने नहीं, हिंदुओं ने भी माना, सिर्फ मुसलमानों ने नहीं, काफिरों और अंग्रेजों और ईसाइयों ने भी माना कि वो उमर जो इमाम अदल था, अगर वैसा एक और उमर इस उम्मत को नसीब हो जाता तो रूए जमीन के कोने कोने पर मोहम्मद का कलमा फैल जाता। वो फारूक आजम जिसके अदल का एक सैंपल पेश करके इजाजत चाहूंगा कि वो पैगंबर का यार जिसके अदल की मिसालें तो भरी पड़ी हैं, मगर एक मौका था, शेर खुदा अली मुर्तजा सब कह दो रजी अल्लाह फरमाते हैं कि रात का वक़्त है, मैं चलते चलते अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर के दरवाजे से गुजरा। तवज्जो चाहूँगा, हजरत उमर के दरवाजे से गुजरा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं गुजर रहा हूँ, थोड़ा टाइम है, मैं अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब से थोड़ी गपशप करता जाऊँ, हाल अहवाल करता जाऊँ। जनाबे अली इब्न अबी तालिब असदुल्लाह अल गालिब फरमाते मैंने दस्तक दी, उमर ने दरवाज़ा खोला, कोई चौकीदार नहीं, कोई गुलाम नहीं, कोई पीएन नहीं, दरवाज़ा खोला, सामने अली थे। पूछा अली कैसे आए? तो अली उल मुर्तज़ा ने कहा उमर गुजर रहा था, दिल चाह रहा था कि मैं तुमसे कुछ गपशप करूं। हजरत उमर फरमाते हैं, हजरत अली फरमाते हैं, हजरत उमर ने अंदर बुलाया, बिठाया, बिठाने के बाद तवज्जो चाहूंगा, बिठाने के बाद पहला काम क्या किया, जो चराग जल रहा था, फिर आपकी तवज्जो चाहूंगा, जो चराग जल रहा था उसे फूंक मार के बुझा दिया और उसके बाजू में दूसरा चराग रखा था, उस चराग को जला दिया। तो अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब के इस अमल को देखकर अली और मुर्तजा कहते हैं मैंने पूछा अमीरुल मोमिनीन एक चराग जल रहा था, जलने देते, उसे बुझाया क्यों, इसे जलाया क्यों, इन दोनों में फर्क क्या है? तो उमर बिन खत्ताब का जवाब सुन, तुझे इमाम अदल के अज़म का पता चले और तुम्हें खिलाफत राशिदा के निजाम के अक्स का पता चले। उमर बिन खत्ताब ने कहा अली जब तुम आए थे मैं उस वक्त बैतुल माल का हिसाब लिख रहा था और जो चराग जल रहा था, इस चराग में जो तेल था वो बैतुल माल के खजाने का था, लेकिन जब तूने कहा मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उमर से गपशप करता जाऊं तो मैंने बैतुल माल वाला चराग बुझा दिया और साथ में मेरा अपना चराग रखा था, मैंने उसको जला दिया कि कयामत के दिन अगर मुझसे रब पूछ लेता उमर बातें तेरी अपनी थी और चराग बैतुल माल का जल रहा था, अली बता उमर रब को क्या जवाब देता? ये अदल, ये इंसाफ, ये इस्लाम की हक्कानियत है, इस्लाम की इनफरादियत है। वही उमर बिन खत्ताब है, बहरैन फतह हुआ, माल गनीमत में मुश्क हासिल हुआ, अंबर खुशबू, तो घर में रखा। दूसरे दिन अमीरुल मोमिनीन की बीवी हजरत आतिका ने पूछा अमीरुल मोमिनीन, तवज्जो चाहूँगा, अमीरुल मोमिनीन इजाज़त है मैं इस खुशबू को, मुझको अंबर को तराजू में तकसीम कर दूं, सहाबा में माले गनीमत है, तोल के वजन करके तकसीम कर दूं? तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा नहीं आतिका तुमने नहीं करना, मैं किसी और की ड्यूटी लगाऊंगा। तो हजरत आतिका ने पूछा अमीरुल मोमिनीन आपको मेरे इंसाफ पे शक था? क्या मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ ज्यादा भेज देती, मैं अपने भाई बरादरी के लोगों को ज्यादा देती, बाकियों को कम, मुझे इजाजत क्यों नहीं दी तोलने की? तो उमर बिन खत्ताब का जवाब सुन, तेरा ईमान ताजा हो और उमर पे तबर्रा करने वालों का मुंह काला हो। फारूक आजम ने कहा, उमर बिन खत्ताब ने कहा आतिका तू मेरी बीवी है, मुझे कैसे शक और रहमो गुमानो तरद्दुद और रायबा और शायबा हो सकता है कि तू मेरी बीवी होकर कोई बेइंसाफी करेगी? मुझे ये तवक्को ही नहीं, मैंने तुझे इसलिए इजाजत नहीं दी कि जब तू इस मुश्क अंबर को तोलने बैठेगी तेरे एक हाथ में तराजू होगा और दूसरे हाथ से तू उस तराजू के पलड़े में मुश्क अंबर उठा के डालेगी और जब उसमें डालेगी, अरब की गर्मी है, सहरा की गर्मी है, पत्थरों की गर्मी है, गर्मियों की गर्मी है और फिर सामने खुशबू का अंबार हो तो गर्मी और पसीना और भी ज्यादा होता है। जब तू वो उठाकर अपने हाथ से पलड़े में डालेगी और उसकी वजह से तुझे पसीना आएगा, इस हाथ में तो तराजू होगा, यकीनन तू उसी खुशबू वाले हाथ से अपना दुपट्टा पकड़कर अपने माथे का पसीना साफ करती। अगर तेरे हाथों पर जो खुशबू
बदबू लगी होगी वो अगर तेरे दुपट्टे को लग गई और कयामत के दिन उमर से रब ने पूछ लिया उमर तेरी बीवी के दुपट्टे पर वो जर्रे ज्यादा क्यों लगे थे, मुझे बता, उमर रब को क्या जवाब दे? वो उमर बिन खत्ताब, वो पैगंबर का यार हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ा खूबसूरत आपको पैगाम दिया अजमत सहाबा के हवाले से। तो मैं भी यही पैगाम देना चाहता हूँ कि सहाबा पे तबर्रा करने वालों, वो लाख बिगड़े हजार रूठे, गजब में आए या तिल मिलाएं। वो लाख बिगड़े हजार रूठे, गजब में आए या तिल मिलाएं, किसी के रोके ये हक का तूफान कब रुका है जो अब रुकेगा। चराग ईमान वो आंधियों में जला गया है, जला रहेगा। और आज जो पैगंबर के उस यार उमर बिन खत्ताब, जनाब अबू बकर, उमर और उस्मान, मुझे कुछ दोस्तों की खुसूसी ख्वाहिश फरमाइश या हुक्म था कि मैं ये बात आपके ज़रूर गोश गुजार करूं कि आज जो मीडिया पर सहाबा को आपस में लड़ा के पेश किया जाता है, ख़ास तौर पे खुलफाए सलासा और शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा को, तो मैं कहा करता हूं, पिछले जुमे मस्जिद अली में हज़रत मौलाना कारी तसव्वुर साहब ने जो मेहनत करके एक बहुत बड़ा दीन का मरकज़ खड़ा किया है, दुआ है अल्लाह क़यामत तक उसको सलामत रखे और अल्लाह उनके इल्म अमल में भी बरकत अता फरमाए। हाँ, उसमें जुमा पे भी मैंने वो बात अर्ज़ की तो मुझे हुक्म हुआ कि मैं उसको ज़रूर इसमें रिपीट करूँ कि आज नबी के सहाबा को आपस में लड़ा के पेश किया जाता है। मैं लंबी गुफ्तगू नहीं, लंबी बातें नहीं, सिर्फ एक बात फॉर सिंपल कहता हूँ कि आप गौर करें तारीख में कि जनाब सिद्दीक़ अकबर की 4 बीवियां हैं, 3 बेटे और 3 लड़कियां पैदा हुई। जनाब उमर बिन खत्ताब की 6 बीवियां हैं, 6 लड़के और 7 लड़कियां पैदा हुई। जनाब उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान की 8 बीवियां हैं, 7 लड़कियां और 8 लड़के पैदा हुए। जनाब अली अल मुर्तज़ा की 9 बीवियां हैं, 15 लड़के और 18 लड़कियां पैदा हुई। आप इनके नामों पे गौर कर लें तो आपको सहाबा की आपस की मोहब्बत का पता चल जाएगा कि अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा ने कभी अबू बकर, उमर और उस्मान का बुग़्ज़ अपने दिल में नहीं रखा। अगर दिल में रखते तो फिर अली और मुर्तज़ा के बच्चों के नाम जरा तारीख की किताबों में पढ़ो। अली और मुर्तज़ा के 15 लड़के हैं, उन लड़कों के नामों पे गौर करो। एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है, एक का नाम मोहसिन है, एक का नाम जैद है, एक का नाम याहया है, एक का नाम जाफर है, एक का नाम अब्बास है, एक का नाम हमजा है, एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम बिलाल है, एक का नाम अबू बकर है, 2 का नाम उमर है, एक का नाम उस्मान है, एक का नाम मुआविया है। अगर अली और उमर में दुश्मनी होती तो अली अपने 2 बेटों का नाम उमर अव्वल और उमर सानी कभी ना रखते। आज कोई लाख तबर्रा करता रहे, कुरान कहता है रहमाउ बैनहुम, हदीस कहती है असाबी कन नुजूम बिअय्यिम इक्तदैतुम, और तारीख कहती है कि शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा ने अपने बेटों के नाम अबू बकर, उमर और उस्मान के नाम पे रखे। मैं काले की बात मानूं या कमली वाले की बात मानूं? और इसी तरह हजरत अली की बेटियों के नामों पे गौर करें। बात को खत्म करना चाहता हूँ। हजरत अली की 18 बेटियों में एक का नाम आयशा है। क्या है? आयशा। एक का नाम आयशा है, एक का नाम हफ्सा है, एक का नाम मैमूना है, एक का नाम जैनब है, एक का नाम रुकैया है, एक का नाम उम्मे कुलसूम है, एक का नाम रमला है, एक का नाम नखवा है, एक का नाम आतका है, एक का नाम अतीका है, एक का नाम उम्मे हानी है, एक का नाम उम्मुल हकम है। ये सारे नाम बताते हैं कि अगर अली को आयशा से बुग़्ज़ होता, अली अपनी बेटी का नाम आयशा कभी न रखता। अली को उमर से बुग़्ज़ होता, अली उमर की बेटी के हफ्सा के नाम पर अपनी बेटी का नाम हफ्सा कभी न रखता। तो ये नाम बताते हैं कि काला झूठ बोलता है और कमली वाले की बात सच्ची है, अल्लाह की बात सच्ची है कि रहमाओ बैनहुम, वो आपस में शीरो शकर थे। आओ ये पैगाम लेकर जाओ कि सहाबा कल भी एक थे, आज भी एक है। और ये मीडिया, ये टीवी का तबर्रा उनकी अजमत और उनकी शान पर कोई भी कमी नहीं आ सकता। जब तक सहाबा के लिए हमारी जिंदगी, हमारी जानें हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर मिंबरों में, रात पर, हर गुफ्तगू में हम सहाबा की अजमत का परचम बुलंद करते रहेंगे। तो मैं कहना चाहूंगा इब्ने सबा की ज़ुर्रियत से कि मत भूलो शाह वलीउल्लाह की रूहानी औलाद आज भी जिंदा है। मत भूलो मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी की रूहानी औलाद आज भी जिंदा है। मत भूलो मौलाना मंजूर नमानी की रूहानी औलाद आज भी जिंदा है। मत भूलो मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी की रूहानी औलाद आज भी जिंदा है। तुम जहां जहां पर सहाबा पे तलबा करोगे, हम वहां तक तुम्हारा नाटक बंद करेंगे। इसी चंद
معروضات پر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، آخر میں وہی کہہ کر کہ وہ پیغمبر کے یار کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ سیاست کے فصوں کو ہم نے اصحاب پیمبر سے محبت کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔